کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیو یارک میں سے پیغام، کہا کہ اجلاس میں سیلاب سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا، عالمی رہنماؤں سے سیلابی صورتحال کے حوالے سے تعاون پر بات کی، بتایا کہ پاکستان مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ وزیراعظم سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی جان کیری کی ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس، عمران خان پر کل فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کی عدالت پیشی سے متعلق سرکولر جاری کر دیا۔ سرکولر کے مطابق لارجر بینچ کل 22 ستمبر دن 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کی درخواستیں خارج۔ 2013 کی اسمبلی کی میعاد 2018 میں ختم ہو چکی تو پھر یہ معاملہ غیر مؤثر ہو گیا۔ چیف جسٹس کا ریمارکس، درخواستوں کا معاملہ غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دیا۔ پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ، اسلام آباد پولیس نے تیاریاں شروع کر دیں۔ تمام راستوں پر جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ ریڈ زون جانے والے راستے خاردار تارے لگا کر اور کینٹینرز لگا کر سیل کر دیے گئے۔ پولیس کی جانب سے ملازمین داخلے کے لیے صرف مالگرہ روڈ اور سیرینا چوک کو کھلا رکھا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس نے صوبوں سے بھی پولیس رینجرز اور ایف سی کے 30,000 اہلکار مانگ لیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، حکومت نے پیٹرول مہنگا، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل سستا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.45 کا اضافہ، مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹8.30 اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ₹4.26 فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء صرف کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے مرچ، ہلدی، کالی مرچ سمیت مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام پریشان۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت دنیا کے نوجوان وزرائے خارجہ کی کانفرنس، عالمی برادری کے وسائل اور ان کے حل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ درپیش چیلنجز سے نمٹنا ہوگا، آئندہ نسلوں کے لیے مساوی معاشی حقوق کی جدوجہد بھی کرنا ہوگی۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 10 افراد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1559 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 12,860 افراد زخمی ہوئے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام جاری۔ پاک آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز کے ایک دن میں 15 ٹن سے زائد امدادی سامان کی ترسیل۔ این ایف آر سی سی کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ محصور افراد کو نکالنے کے لیے 584 پروازیں کی۔ پاک بحریہ کے 4 فلڈ ریلیف کوارڈینیشن سینٹر قائم۔ پاک فضائیہ بھی پیش 24 گھنٹوں میں 103 افراد کو بچایا۔ ڈینگی مچھر آؤٹ آف کنٹرول، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں مزید 229 مریض رپورٹ۔ لاہور سے 100 اور راولپنڈی سے 86 کیسز سامنے آئے۔ اب تک ڈینگی کے 3,869 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ ہلاکتیں 4 ہو چکی ہیں۔
کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل کمی جاری، پاکستان کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر آ گیا۔ مثبت کیسز کی شرح 0.43% ریکارڈ، کورونا کے 73 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ امریکی ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری، پاکستانی روپیہ تیزی سے روبہ سوال، انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 239 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 50 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 41,271 پر آ گیا۔ اور پہلے T20 میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کی جانب سے دیا گیا 169 رنز کا ہدف بآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر اننگز کے آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ انگلینڈ کے الیکس ہلز 53 اور ہیری بروک 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں، افواج پاکستان، صوبائی حکومتوں اور دیگر اداروں نے متاثرین کے لیے بہترین کام کیا۔ سیلاب متاثرین کے بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یارک سے پیغام، کہا کہ اجلاس میں سیلاب سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا، عالمی رہنماؤں سے سیلابی صورتحال کے حوالے سے تعاون پر بات کی، بتایا کہ پاکستان مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ کا صلہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے گی۔ اس وقت مجھے جو میٹنگ کے ذریعے پتہ لگا کہ بچوں کی خوراک کی کمی ہے، اور اس کے لیے میں پاکستان بھر کے مخیر حضرات کو، اور خاص طور پر جو بیبی فوڈ مینوفیکچررز ہیں، جو بچوں کی خوراک تیار کرتے ہیں، چاہے وہ صوبہ سندھ میں، کراچی میں ہوں، لاہور میں ہوں، ملتان میں ہوں، کوئٹہ میں ہوں، پشاور میں ہوں، جہاں پر بھی بچوں کی خوراک تیار ہوتی ہے، میری ان مالکان سے درد دل سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے وہ بچوں کی خوراک زیادہ سے زیادہ بنا کر عطیے کے طور پر وہ NDMA، PDMA اور افواج پاکستان جہاں جہاں وہ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، تاکہ لاکھوں بچوں اور بچوں کی خوراک کا مناسب اور تسلی بخش انتظام کرایا جا سکے اور اس میں ذرا بھی فرق نہ آئے۔ میں اپنے مخیر حضرات، بھائیوں اور بزرگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا کی خاطر وہ اپنے رزق حلال سے وہ وسائل عطیات کے طور پر دے رہے ہیں، اور یہ خوراک جب ان بچوں تک پہنچے گی اور وہ جب اس خوراک کا استعمال کریں گے تو ان کے والدین اور ان کی مائیں جھولیاں اٹھا کے آپ کی خوشحالی، آپ کی ترقی کے لیے دعائیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ اس وقت پاکستان وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے ماحولیاتی تبدیلی جان کیری کی ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے اثرات
اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم 23 ستمبر کو 193 رکنی اسمبلی میں اپنے خطاب کریں گے، جہاں پر وہ سیلاب کی صورتحال کو اجاگر کریں گے اور عالمی برادری سے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد اور بحالی کے لیے اپنا تعاون بڑھانے کی اپیل کریں گے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر کل فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کی کل عدالتی پیشی سے متعلق سرکولر جاری کر دیا۔ سرکولر کے مطابق لارجر بینچ کل 22 ستمبر دن 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں انٹری رجسٹر آفس کے جاری کردہ پاس سے مشروط ہوگی۔ سرکولر کے مطابق عمران خان کی لیگل ٹیم کے 15 وکلاء کمرہ عدالت میں موجود رہ سکیں گے۔ اٹارنی جنرل آفس اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے 15 لا افسران کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ سرکولر میں کہا گیا کہ 3 عدالتی معاونین کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے انتظامیہ کو سیکیورٹی کے انتظامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ خاتون جج کو دھمکیوں سے متعلق توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو جواب جمع کروانے کے 2 مواقع فراہم کیے تھے۔ پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا، جبکہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 45 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 237 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 245 روپے 43 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 26 پیسے فی لیٹر کی کمی کے بعد 197 روپے 28 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 8 روپے 30 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی۔ نئی قیمت 202 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کی درخواستیں خارج کر دیں۔ سپریم کورٹ نے استعفوں کی منظوری کی درخواستوں کا معاملہ غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دیا۔ ظفر علی شاہ اور وحید کمال نے پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کے لیے 2015 میں درخواستیں دائر کی تھیں۔ وکیل حامد خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ 2013 کی اسمبلی سے متعلق ہے۔ 2013 کی اسمبلی کی مدت 2018 میں ختم ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 2013 کی اسمبلی کی میعاد 2018 میں ختم ہو چکی تو یہ معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت سیلاب زدگان کی صورتحال پر آن لائن اجلاس کے دوران وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم کو ریل کی پٹریوں کی بحالی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل میں تیزی لایا جائے۔ 70% فنڈ سندھ اور 30% بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لگائے جائیں۔ وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں تیزی لائی جائے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 1559 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 12,860 افراد زخمی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق سندھ میں 701، بلوچستان میں 300، خیبر پختونخوا میں 306 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں 191، آزاد کشمیر میں 48 اور گلگت بلتستان میں 22 اموات رپورٹ کی گئیں۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 20,09,794 گھروں کو نقصان پہنچا۔ 9,98,407 مویشی ہلاک ہوئے۔ ملک بھر میں سیلاب کی وجہ سے 12,716 کلومیٹر شاہراہوں کو نقصان پہنچا۔
سیلاب متاثرین کی بحالی اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے بڑی پیش رفت۔ پاکستان کی امداد کے لیے فرانس اسی سال عالمی کانفرنس کا انعقاد کرے گا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے 77ویں جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور فرانس کی جانب سے سیلاب سے تباہ پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے مل کر اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی اور علاقوں کی تعمیر نو کے لیے فرانس اسی سال عالمی کانفرنس کا انعقاد کرے گا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام جاری۔ پاک آرمی ایوی ایشن ہیلی کاپٹرز نے ایک دن میں 15 ٹن سے زائد امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا۔ NFRCC کا کہنا ہے کہ پاک آرمی ایوی ایشن ہیلی کاپٹرز نے محصور افراد کو نکالنے کے لیے 584 پروازیں کی۔ اب تک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 4600 سیلاب میں گھرے افراد کا انخلا کیا گیا۔ ریلیف کیمپس اور امدادی اشیاء جمع کرنے کے پوائنٹس مکمل فعال ہیں۔ پاک بحریہ نے سیلاب متاثرین کے لیے 4 فلڈ ریلیف کوارڈینیشن سینٹرز، 18 مرکزی کلیکشن پوائنٹس قائم کیے ہیں۔ پاک بحریہ نے 11 خیمہ بستیاں قائم کی ہیں جہاں 20,507 افراد رہائش پذیر ہیں۔ ملک بھر میں پاکستان نیوی کے 23 ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں تعینات ہیں۔ 3,273 ٹن راشن اور 2,71,843 لیٹر پینے کا صاف پانی تقسیم کیا گیا، جبکہ 20 خیمہ بستیوں میں 19,807 افراد رہائش پذیر ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بحران طویل ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی خشک ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بحران طویل ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیماریاں پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ امید ہے عالمی برادری پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھے گی۔ تحصیل لکی مروت کے چیئرمین شفقت اللہ خان، چیف آف کرم پارک ملک نجیب اللہ خان اور ڈاکٹر عبدالحمید نے سیلاب زدگان میں ٹینٹس اور راشن بیگ تقسیم کیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ پہ۔ سیف اللہ برادران اور لکی سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے سیلاب زدگان میں ٹینٹس اور راشن بیگز تقسیم کیے۔ سیف اللہ برادران کی جانب سے تحصیل لکی کے چیئرمین شفقت اللہ خان نے شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقے لنڈیوا، سمندی، آباسا اور کیچائی کمر میں، جبکہ لکی مروت سیمنٹ فیکٹری کی جانب سے چیف آف کورم پار ملک نجیب اللہ خان اور ڈاکٹر عبدالحمید خان نے کورم پارک کے پسماندہ ترین اور سیلاب زدگان میں ٹینٹس اور راشن بیگز تقسیم کیے۔ اس موقع پر تحصیل لکی کے چیئرمین شفقت اللہ خان، مروت قومی اتحاد چیف آف کورم پار ملک نجیب اللہ خان اور عبدالحمید خان نے امداد کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنا کر مستحق افراد میں تقسیم کیا۔ تحصیل لکی مروت کے چیئرمین شفقت اللہ خان، چیف آف کورم پار ملک نجیب اللہ خان اور عبدالحمید خان نے کہا ہے کہ جب سے لکی مروت میں سیلاب آیا ہے، روز اول سے سیف اللہ برادران عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور زندگی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، جس پر ان کو داد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد عوام کے وسیع تر مفاد میں غمزدہ خاندانوں کے حقوق کو ان کی دہلیز پر پہنچانا ہے۔ اس موقع پر موجود عمائدین علاقہ اور شہریوں نے تحصیل لکی مروت کے چیئرمین شفقت اللہ خان اور چیف آف کورم پار ملک نجیب اللہ خان کی جانب سے سیلاب زدگان سے مالی امداد دینے اور شب روز کوششوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں نے سیلاب متاثرین کو ہر ممکن۔ حکومت سندھ کی جانب سے ملیر میں سیلاب متاثرین کی رہائش کے لیے میگا ٹینٹ سٹی قائم۔ میگا ٹینٹ سٹی میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہے۔ صوبائی وزیر محمد ساجد جوکھیو، UAE قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتی، DC ملیر عرفان سلام میروانی اور دیگر افسران نے لنک روڈ کے قریب MDA میں قائم ہونے والی ٹینٹ سٹی کا جائزہ لیا۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ حکومت سندھ کی جانب سے ملیر میں برسات اور سیلاب متاثرین کی رہائش کے لیے میگا ٹینٹ سٹی قائم کی گئی ہے۔ میگا ٹینٹ سٹی میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہے۔
پہلے مرحلے میں 2500 ٹینٹ لگائے جائیں گے، جس میں 1200 ٹینٹ لگ چکے ہیں۔ صوبائی وزیر محمد ساجد جوکھیو، UAE کے کونسل جنرل بخیت عتیق الربیٹی، ڈی سی ملیر عرفان سلام میروانی، ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے ایڈمنسٹریٹر نور حسن جوکھیو و دیگر افسران نے لنک روڈ کے قریب MDA میں قائم ہونے والی ٹینٹ سٹی کا دورہ کر کے جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر محمد ساجد جوکھیو نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومت سندھ کی جانب سے ملیر میں برسات متاثرین کے لیے میگا ٹینٹ سٹی قائم کی گئی ہے، جس میں تمام انسانی بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ٹینٹ سٹی میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہیں، جس کی نگرانی وہ خود کر رہے ہیں۔ ساجد جوکھیو کا کہنا تھا کہ برسات اور سیلاب متاثرین سندھ دھرتی کے رہائشی اور مالک ہیں، جن کو کراچی میں آباد کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ متاثرین سے متعلق کراچی میں ان کو نہ ٹھہرانے والی خبروں کی وہ تردید کرتے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی کا کہنا تھا کہ ٹینٹ سٹی میں متاثرین کے علاج معالج کے لیے تمام تر انتظامات بروئے کار لائیں گے، خصوصی ایمبولینس سروس بھی موجود ہوگی۔ PTI کے ممکنہ لانگ مارچ کے پیش نظر اسلام آباد پولیس نے تیاریاں شروع کر دیں۔ تمام راستوں پر جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ ریڈ زون جانے والے راستے نادرا چوک، ایکسپریس چوک اور ایوب چوک کو خاردار تاریں اور کینٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ملازمین داخلے کے لیے صرف مارگلا روڈ اور سیرینا چوک کو کھلا رکھا گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے صوبوں سے بھی پولیس رینجرز اور FC کی 30,000 اہلکار مانگ لیے۔ پنجاب سے 20,000، خیبر پختونخوا سے 4,000 جبکہ رینجر سے 6,000 نفری مانگی گئی ہے۔ FC کے 3,000 اہلکار اسلام آباد پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے اضافی آنسو گیس کے شیل اور آنسو گیس پھینکنے والے ڈرونز بھی منگوائے گئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے پنجاب سے وفاق کا رخ کیا ہے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ریاست کے دارالخلافہ پر چڑھائی کے لیے جو صوبے لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے، اس کے خلاف کارروائی کا اختیار آئین پاکستان وفاقی حکومت کو دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے متوقع احتجاج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ احتجاج تحریک انصاف کا آئینی حق ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے مختص کی گئی جگہ پر احتجاج کریں تو ہم ان کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، لیکن اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو دھونی دی جائے گی، جس میں کرنٹ آ جائے گا، یہ بھاگ جائیں گے۔ عمران خان جیسے احمق اور پاگل شخص کے ساتھ کوئی مذاکرات، کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین آڈیو لیک معاملے میں FIA میں طلبی پر پیش نہ ہوئے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین FIA میں پیش نہیں ہوئے۔ FIA نے شوکت ترین کو طلبی کا ایک اور نوٹس جاری کر دیا۔ شوکت ترین کو کل صبح 11 بجے FIA سائبر کرائم سرکل میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ FIA کی جانب سے تنبیہ کی گئی کہ عدم پیشی پر شوکت ترین کے خلاف دفعہ 174 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے دنیا کے نوجوان وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی سربراہی کی۔ کہا ہمیں قیام امن اور ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔ نوجوان وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں عالمی برادری کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت کی گئی۔ کانفرنس میں کینیڈا، چیک ریپبلک، ہنگری، قطر، سربیا سمیت مختلف ممالک کے نوجوان وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی خان نے بھی نوجوان وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہمیں قیام امن اور ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔ ہمیں خطے کو درپیش تمام چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی نسل کے لیے مساوی معاشی حقوق کی جدوجہد کرنا ہوگی۔ عالمی برادری کے ایک دوسرے سے تعاون سے متعلق ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان وزرائے خارجہ کو ایک دوسرے سے ملاقات کا مقصد لاہ عمل تشکیل دینا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے اسحاق ڈار کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اشتہاری اور مفرور قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے سپریم کورٹ میں وکیل سلمان بٹ پیش ہوئے۔
वकील सलमान भट्ट ने अदालत से इस्तदा की कि मुतल्लका फॉर्म से रुजू करना चाहते हैं। इसहाक डार ने इश्तिहारी करार देने और असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। गुज़श्ता पेशी पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से मुआविन वकील महफूज बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मुआविन वकील ने कहा कि इसहाक डार की जानिब से कोई जवाब जमा नहीं कराया गया। मेंबर निसार दुरानी का कहना था कि हाई कोर्ट में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने केस सर्द खाने में डाला हुआ है, आपको केस में बुलाते हैं तो इल्तवा की दरख्वास्त करते हैं। इसहाक डार ने हल्फ नहीं उठाया, सेनेट के रुकन नहीं तो कैसे नाअहल करें। सियासत के खिलाफ जो किरदार कुशी की मुहिम चलाई थी। पंजाब में सरकारी आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत में 315 रुपए का इजाफा कर दिया गया। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम और आटे की नई कीमत मुकर्रर कर दी, जिसके मुताबिक आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत 1295 और 10 किलो आटे के थैले की रिटेल कीमत 648 रुपये मुकर्रर की गई। सूबाई हुकूमत की जानिब से गंदम का फीमन रेट 2300 रुपये मुकर्रर किया गया। कीमतों का इतलाक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी होगा। इंटरबैंक में डॉलर ने नई तारीखी बुलंदी को छू लिया। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए की सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 9 पैसे महंगा हो गया। 28 जुलाई 2022 को डॉलर 239 रुपये 94 पैसों की सतह पर ट्रेड हुआ था। डेंगू मच्छर आउट ऑफ कंट्रोल। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में डेंगू के 229 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर से 100, रावलपिंडी से 86 केसेस रिपोर्ट हुए। गुजरावाला, अटक और मुल्तान से 8-8, सरगोदा, बहावलपुर, गुजरात और फैसलाबाद से 2-2 केसेस सामने आए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक रवां साल के दौरान पंजाब भर में अब तक डेंगू के 3869 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर से डेंगू के कुल 1589 केसेस सामने आए। अब तक पंजाब भर में डेंगू बुखार से 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई। थाना एक्साइज मर्दान रीजन की मोटरवे पर 3 कार्रवाइयाँ, 23 किलो आला क्वालिटी की चर्स, 26 किलो अफ्यून और 5 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। पहली कार्रवाई मर्दान टू इस्लामाबाद मोटरवे पर की गई। दूसरी कार्रवाई भी इसी मोटरवे पर की गई, जहां कार से 2400 ग्राम चर्स बरामद की गई। तीसरी कार्रवाई में मर्दान थाना एक्साइज ने हेरोइन की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। तीनों केसेस में मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना एक्साइज मर्दान रीजन में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इलाहाबाद और गिरदनवाज से बुखार की गोलियां, पैनाडोल और दीगर अद्वियात मार्केट से गायब हैं। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सांवल से। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मौसम के बदलते ही बाहर नज़ला ज़ुकाम जैसी मोजी बीमारी ने सर उठा लिया है, जिसकी वजह से इन बीमारी में इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल सरफरिस्त है, जो इलाहाबाद और इसके गिरदनवाज से नायाब हो चुकी है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, पैनाडोल एक ऐसी टैबलेट है जो हर एक गरीब इसी के सहारे जी रहा है आजकल। तो हमारे पास ही नहीं बल्कि पूरे इलाहाबाद में, पूरे चूनिया में पैनाडोल की जो गोली है नायाब हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें बहाली की जाए ताकि हर गरीब कोई भी है अपना इलाज आसानी से कर सके। बहुत शुक्रिया। अजय, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका कहना है कि पैनाडोल की दस्तयाबी को इलाहाबाद में यकीनी बनाया जाए। और सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पॉलिसी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन पॉलिसी पिछली हुकूमत ने बनाई, अब हम भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। तनकीद का निशाना भी हम बन रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक PTI का या इमरान खान का ताल्लुक़, जिस तरह अपनी हुकूमत के दौरान वो एक नाअहल जमात और नाअहल क़यादत साबित हुई, आज सैलाब की तबाहकारी भी उसी तरह नाअहल साबित हुई। हुकूमत में जाने के बाद जहाँ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सैलाब से बड़ी आजमाइश कौम पर नहीं आ सकती और इसमें उनका किरदार ज़ीरो है, सिर्फ नुमाइश की हद तक। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ जिस ज़िले में या जिस तहसील में वो 25 ट्रक लेकर जाते हों और 25 ट्रकों में सिर्फ 2 ट्रकों का सामान हो और वो भी सिर्फ पीने के पानी का, इस तरह ड्रामे क्यों किए जाते हैं?
और नाखून कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना, ये तो बड़ी आसान बात है। तो ये हुकूमत करते हुए भी नाअहल थे और अपोजिशन करते हुए भी और सैलाब की तबाहकारियों में लोगों की मदद करते हुए भी नाअहल साबित हुए। मौलाना साहब, आप ये फरमाइएगा कि तमाम लोग अपनी जगह पर ये बातों को कर रहे हैं कि एहतसाब का अमल भी हो, हालात में बेहतर पॉलिसी भी। 75 साल गुजर गए, हम आज भी परेशान हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है, अदलिया की है, सियासतदानों की है या किसी और की है। 75 साल बाद भी आज हम भीख मांग रहे हैं, इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन लोग तड़प रहे हैं, लोगों का हालत वाला खुद देख रहे हैं। तो ये पॉलिसी कौन तब्दील करेगा, कब होगा, ग्रैंड डायलॉग होगा या इसी तरह ही पिटते रहेंगे, बातें करते रहेंगे? सवाल में तो आपके साथ हूँ मैं, बिल्कुल संजीदा सवाल है, वैलिड सवाल है। 75 साल से हम तरक्की की बात करते हैं लेकिन तज़ल्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। हम जमहूरियत की जंग लड़ते हैं लेकिन जमहूरियत कमज़ोर होती चली जाती है। हम एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती को कम करने और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं लेकिन सिविल सुप्रीमेसी कमज़ोर होती जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती जा रही है। ऐसा क्यों है, ये अहम सवाल है और मैं खुद ये सवाल उठाना चाहता हूँ, हर फोरम पर मैंने उठाया है। तो ये बातें आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो हमें मारूजी सूरत हाल दरपेश है और फौरी नौइयत का मसला दरपेश है वो आपके सामने है और उस पर हम बात भी कर रहे हैं और इससे हम निकलने की कोशिश। मौलाना साहब, इमरान खान सखर में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान हुकूमत में भी नाकाम साबित हुए, अपोजिशन में रहते हुए भी नाकाम साबित हुए और जब इस वक्त मुल्क पर आफत आई सैलाब की सूरत में तो इस वक्त भी वो नाकाम रहनुमा साबित हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वजीरावाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। चंद दुकानदारों ने खुद साख्ता रेट मुकर्रर करके लूट मार शुरू कर दी है। बढ़ती हुई महंगाई से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका परेशान है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कमर जमान। जी कमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त विजयवाला में मौजूद हूँ और विजयवाला में अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि शहरी इसको आटा, चीनी, दालें खरीद नहीं सकते और शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई के बारे में। एक मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनका महंगाई के बारे में क्या कहना है। जी इसी तरह बिल्कुल महंगाई हद से बढ़ चुकी है, हर गरीब आदमी परेशान है सिर्फ महंगाई की वजह से। आला हुकाम से हम ये अपील करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि कोई आवाम को रिलीफ मिल सके। जी जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का PHU गढ़ी चाकर का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने मेडिसिन स्टॉक का मुआयना किया। इस मौका पर वज़ीर आला को दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि रोज़ाना 150 से ज़ायद OPD होती है। ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे आते हैं। PHU की रोज़ाना OPD सुबह से लेकर 2 बजे तक चलती है। सैलाबी सूरत हाल के बाद शाम 5 बजे तक OPD करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने 2 मरीज़ ख़वातीन से PHU में सहूलियात से मुतालिक बातचीत की। वज़ीर आला सिंध ने मरीज़ों को मिलने वाली अद्वियात भी चेक की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का रेलवे स्टेशन कैंप पर शाइनिंग व ग्रीन लाहौर मुहिम का आगाज़। ग्रीन मुहिम में PHA, वासा, MCL, LWMC के सैकड़ों अहलकारों ने बैक वक्त काम शुरू कर दिया। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने रेलवे स्टेशन कैंप पर अलीउल सुबह शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम का आगाज किया। ग्रीन मुहिम में PHA, वासा, MCL, LWMC के सैकड़ों एहलकारों ने बेक वक्त काम शुरू कर दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान के शहर की सफाई और खूबसूरती बहाली प्रोग्राम में DC लाहौर, CEO MCL, DG PHA, चीफ इंजीनियर LDA और डिप्टी CEO LWMC और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने रेलवे स्टेशन पार्क में पौधा लगाया और पार्क की सफाई का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि साफ रोशन सरसब्ज लाहौर का दूसरा मरहला शुरू है। मेन रोड के साथ जिली सड़कों पर भी काम जारी है। सरकारी मशीनरी बेक वक्त पूरे इलाके को साफ रोशन और ग्रीन बनाने में मसरूफ है। हर रोज नए इलाके और सड़कों का इंतखाब होगा। बेक वक्त तमाम मसाइल हल किए जा रहे हैं। शाइनिंग ग्रीन मुहिम में ग्रीन बेल्ट की बहाली, स्ट्रीट लाइट्स ठीक की जा रही है। शाइनिंग और ग्रीन मुहिम के तहत सफाई और लटकती हुई तारें खत्म की जा रही है। कमिश्नर लाहौर का कहना था मुहिम के तहत रोड मार्किंग, पैदल ब्रिजेस की बहाली और सेवरेज और वास्ता के मसाइल को हल किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि रेलवे स्टेशन से गोल चक्कर के इलाके को फुल साफ किया जा रहा है। मैं फील्ड के बाद कैंप में मौजूद होऊंगा। आज की मुहिम में PHA के 200 माली शरीक है।
यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, एंटी करप्शन का करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा तंग। एंटी करप्शन ने महकमा पुलिस के एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अदील अहमद से। जी अदील, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अदील अहमद से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि एंटी करप्शन का करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा तंग। एंटी करप्शन ने महकमा पुलिस के एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि एंटी करप्शन का करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा तंग। एंटी करप्शन ने महकमा पुलिस के एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि एंटी करप्शन का करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा तंग। एंटी करप्शन ने महकमा पुलिस के एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फूड डिपार्टमेंट वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की अमला की नाहरी। वाल्टन बोर्ड के इलाकों में गैर मयारी फूड पॉइंट्स की भरमार। शहरी गैर मयारी और मुज़र सेहत ग़िज़ा खाने पर मजबूर हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फूड डिपार्टमेंट वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की अमला की नाअहली। वाल्टन बोर्ड के इलाकों में गैर मयारी फूड पॉइंट्स की भरमार है। शहरी गैर मयारी और मुज़र सेहत ग़िज़ा खाने पर मजबूर हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फूड डिपार्टमेंट वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की अमला की नाअहली। वाल्टन बोर्ड के इलाकों में गैर मयारी फूड पॉइंट्स की भरमार। शहरी गैर मयारी और मुज़र सेहत ग़िज़ा खाने पर मजबूर हैं। आपको खबर दें कि फूड डिपार्टमेंट वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की अमला की नाअहली। वाल्टन बोर्ड के इलाकों में गैर मयारी फूड पॉइंट्स की भरमार। शहरी गैर मयारी और मुज़र सेहत ग़िज़ा खाने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त खुलेआम जारी है। वाल्टन बोर्ड के एरिया में कायम फूड स्टॉल शहरियों में बीमारियां बांटने लगे हैं। मुज़र सेहत तेल और गैर मेयारी गोश्त का इस्तेमाल खुलेआम जारी। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम देखने को मिलते हैं। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड फूड डिपार्टमेंट का अमला सिर्फ फोटो सेक्शन की हद तक महदूद नजर आता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सीवरेज के खुले नाले के अतराफ में फूड पॉइंट्स कायम है और किसी किस्म की सफाई नहीं रखी जा रही। खुलेआम शहरियों को गंद खिलाया जा रहा है। फूड डिपार्टमेंट वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला मुबैना तौर पर मंथलियां लेकर खाने की शक्ल में जहर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आता है। फूड डिपार्टमेंट को चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग को मामूल बनाया जाए ताकि अवाम को सेहतमंद खुराक मुहैया की जाए। जी साकिब बट, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO को गले लगा लिया। इधर आओ गले लगो, वेल डन, शाबाश, आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें, आप मेहनत से जराइम के खात्मे के लिए काम करें, हुकूमत भरपूर सपोर्ट करेगी। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO को गले लगा लिया। इधर आओ गले लगो, वेल डन, शाबाश, आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें, आप मेहनत से जराइम के खात्मे के लिए काम करें, हुकूमत आपकी भरपूर सपोर्ट करेगी। महंगाई की चक्की में पीसी हुई आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 238 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की बिसी हुई आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की गई है और कुछ मसनूआत में कमी की गई है, जबकि पेट्रोल में जो है उसकी कीमत में इजाफा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, अब
238 रुपये 16 पैसे में आपने पेट्रोल डलवाया है, किस तरह से देखते हैं इस रद्दोबदल को? सर मैं ते पहले बच्चों का रिजक कमा लेना सा, हुण ते समझो जे मेरे 5 बच्चे ने ते असीं ते रोटी खान तो भी बह गए हैं। ठीक है या नहीं? महंगाई उते महंगाई, चीनी घ्यो, पहले असीं रोटी परोठा खाने सा, हुण मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाते ने सुक्की रोटी खा के जाते हैं। इन्नी कु महंगाई होई भी है जे साडा ते दिल करता है जे असीं खुदकुशी कर लीए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से जो है शहरी वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि ये महंगाई आने वाले वक्त में और बढ़ती जाएगी। LWMC की जानिब से शहर भर में सफाई के गैर मामूली इक़दाम का सिलसिला जारी है। CEO राफिया हैदर का कहना है कि शाइनिंग व ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत अब तक 4 टाउन्स को ज़ीरो वेस्ट किया जा चुका है। लाहौर के 9 टाउन्स को मरलावार ज़ीरो वेस्ट करने का सिलसिला जारी है। अल्लामा इकबाल टाउन और रावी टाउन में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। LWMC का अमला व मशीनरी टाउन्स में मौजूद ओपन प्लाट्स की क्लियरेंस के लिए फील्ड में मुतहरिक है। शाहदरा, वर्ल्ड सिटी, पानी वाला तालाब, रेलवे स्टेशन, शाह आलम मार्केट में खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। टाउनशिप, मदीना मार्केट, सब्ज़ार, यतीम खाना, करीम बुलाक मार्केट, मुल्तान रोड, खाड़ा नाला के गिर्द सफाई के खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इरफान अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इरफान अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इरफान अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आज़म भट्ट से। जी आज़म, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने 7 डिस्ट्रिक्ट एंड जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इरफान अहमद सईद की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बावलपुर अमीर खान को बतौर DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर तैनात कर दिया गया, जबकि सेशन जज मोहम्मद तनवीर अकबर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तैनात कर दिया गया है। सेशन जज गजफर अली खान सेशन जज बावलपुर तैनात कर दिया गया, जबकि सेशन जज सजाद हुसैन सिंधड़ को बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला में तैनात कर दिया गया है। सेशन जज असद अली को अटक और सेशन जज तारक महमूद जरगाम को लोधरा तैनात कर दिया गया है। इसी तरह सेशन जज मोहम्मद मुश्ताक अहमद ओजिला को बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी तैनात करके तमाम जजी साहिबान के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जी आज़म भट्ट, आपका बेहद शुक्रिया। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगी मुहिम पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम अलाइड महकमों के अफसरान ने शिरकत की। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1020 शहरियों को डेंगी SOPs पर अमल दरामद न करने पर नोटिस जारी किए गए। कमर्शियल इमारतों से डेंगी लार्वा बरामद होने पर 35 अफराद के खिलाफ FIRs का इंदराज करवा दिया गया। 917 मकामात से इंडोर डेंगी लार्वा तल्फ करवाया गया। 50 मकामात से आउटडोर डेंगी लार्वा तल्फ करवाया गया। DC लाहौर का कहना था कि टीमें डेंगी सर्विलेंस को यकीनी बनाएं, डेंगी स्प्रे पर फोकस किया जाए। इंसदाद डेंगी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएं। डेंगी के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड सुहेल अनवर, रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया जॉन रोम की क़यादत में वफद की मुलाकात। इजलास के एजेंडे में सैलाब से होने वाले नुकसानात और पंजाब के पोर्टफोलियो की असर-ए-नौ तश्कील शामिल थी। चेयरमैन RB बैंक के ताउन से जारी और पाइपलाइन मनसूबों का भी जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चेयरमैन को पंजाब भर में वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाली मुख्तलिफ मनसूबों पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में बताया। इजलास के दौरान चेयरमैन और मंदूबीन को हुकूमत पंजाब के तरक्याती शराकतदारों के ताउन से सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि सैलाब के बायस 17 शोबे बड़े पैमाने पर मुतासर हुए, जिनमें ज़राअत, लाइव स्टॉक, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, महकमे सेहत और तालीम भी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के रीजनल डायरेक्टर जॉन रूम ने मौजूदा मानसून सैलाब के बायस अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वर्ल्ड बैंक इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है और हुकूमत पाकिस्तान की फौरी इमदाद और तामीर के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहा है।
और अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें। पाकिस्तान जूनियर लीग का इफ्तिताही एडिशन 6 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर नवीद मलिक से। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फाइनल समेत तमाम 19 मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में गुजरांवाला जायंट्स और मर्दान वारियर्स मध्य मुकाबला होंगे। टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर खेला जाएगा। डबल हेडर में पहला मैच 3:30 बजे और दूसरा मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 21 अक्टूबर को खेला जाएगा। जी नवीद मलिक, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 159 रन का हदफ बासानी 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स के आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड के एलेक्स हिल्स 53 और हैरी ब्रोक 42 रन बनाकर नुमाया रहे। बैन डिकेट 21, डेविड मलान 20 और फुल शॉट ने 10 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के जानिब से उस्मान कादिर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि हारिस रऊफ और शाहनवाज तहानी एक विकेट हासिल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।